بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 33۔ بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا آدم انبئہم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ سب سے پہلے ہے قال یا آدم، قاف زبر الف قا، قاف کو موٹا پڑھنا ہے، لام کے اوپر زبر ہے۔ قال یا آدم، یا کے اوپر چھوٹی مد ہے، اس کو لمبا پڑھیں گے۔ الف کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر لمبا پڑھیں گے۔ دال کے اوپر زبر ہے، میم کے اوپر پیش ہے یا آدم۔ آگے ہے انبئہم، حمزہ کے اوپر زبر ہے، نون ساکن ہے، حرف با آ رہا ہے تو یہاں ہم اقلاب کریں گے۔ اقلاب کا مطلب نون کی آواز کو میم کے ساتھ تبدیل کر دیں گے، جہاں پر نون حذف ہو جائے گا، جیسے با کے نیچے زیر ہے، آگے حمزہ ساکن ہے، با اور حمزہ ملا کے پڑھیں گے، جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے انبئہم، آگے اوپر پیش ہے، میم ساکن ہے، ملا کے پڑھیں گے، جیسے انبئہم۔ یہ ہے بِأَسْمَائِهِمْ، با کے نیچے زیر ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہے، سین ساکن ہے، میم الف مد ما بڑی مد ہے، لمبا کر کے پڑھیں گے، جیسے بِأَسْمَائِهِمْ۔ اب حمزہ کے نیچے زیر ہے، ہا کے نیچے زیر ہے، آگے میم ساکن ہے، ہا اور میم کو ملا کے پڑھیں گے، اس ہا کو موٹا پڑھنا ہے، جیسے بِأَسْمَائِهِمْ۔ اب یہاں پر آپ کو ایک چھوٹا سا جیم نظر آ رہا ہوگا، یہ وقف کی علامت ہے، وقف جائز ہے، یہاں پر ہم وقف کر سکتے ہیں، سانس کو توڑ سکتے ہیں۔ آگے ہے فلما، فا کے اوپر زبر ہے، لام کے اوپر زبر ہے، میم مشدد ہے، تشدید ہے، ادغام کریں گے، آواز کو ناک میں لے جائیں گے، اور میم کے ساتھ ہی بڑی مد ہے، اس کو لمبا بھی کریں گے، جیسے فلما۔ یہ ہے انبأہم، حمزہ کے اوپر زبر ہے، نون ساکن ہے، آگے حرف با آ رہا ہے، اقلاب کریں گے، نون کی آواز کو میم کے ساتھ تبدیل کریں گے، آگے حمزہ کے اوپر زبر ہے، با حرف کے بعد انبأہم، ہا کے اوپر پیش ہے، ہا کو موٹا پڑھنا ہے، میم ساکن ہے، ہا اور میم کو ملا کے پڑھیں گے، جیسے انبأہم۔ اچھا اقلاب بھی کریں گے، ساتھ میں غنہ بھی کریں گے، انبأہم۔ آگے ہے بِأَسْمَائِهِمْ، با کے نیچے زیر ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہے، سین ساکن ہے، ملا کے پڑھیں گے، میم زبر الف مد ما، بِأَسْمَائِهِمْ، بڑی مد ہے، لمبا کر کے پڑھیں گے، بِأَسْمَائِهِمْ۔ آگے ہے قال ألم، قاف زبر الف قا، لام زبر لا، قال ألم، حمزہ کے اوپر زبر ہے، لام کے اوپر زبر ہے، میم ساکن ہے، لام اور میم کو ملا کے پڑھیں گے، ألم أقل لكم، حمزہ کے اوپر زبر ہے، قاف کے اوپر پیش ہے، آگے لام کے اوپر تشدید ہے، زبر ہے، تو قاف اور لام کو ملا کے پڑھیں گے، مضبوطی کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے أقل لكم، کاف کے اوپر پیش ہے، میم ساکن ہے، کاف کو باریک پڑھنا ہے، أقل
लकुम। अब जहाँ पर पहला जो काफ है उसको मोटा पर करके पढ़ेंगे, आगे जो काफ है उसको बारीक पढ़ेंगे। जैसे अकुल लकुम, क़ाल अलम अकुल लकुम। आगे है इन्नी अअलमु, हमजा के नीचे जेर है, नून मुशद्दद है, उसके नीचे जेर है, तो हमजा और नून को मिला के पढ़ेंगे। जहाँ पर इदगाम करेंगे आवाज़ को नाक में ले जाएंगे, गुन्ना करेंगे। आगे जाए मद्दा है, इसके ऊपर मद है, इसको थोड़ा सा लंबा पढ़ेंगे। जैसे इन्नी अअलमु, हमजा के ऊपर ज़बर है, आइन की साकिन है, हमजा और आइन को मिला के पढ़ेंगे। पहला जो हमजा है उसको बारीक पढ़ेंगे, आइन को मोटा पढ़ेंगे। जैसे अअलमु अअलमु अअलमु। आगे है गैबस समावाति, गैन के ऊपर ज़बर है, या साकिन है, गैन और जा को मिला के पढ़ेंगे। आगे बा के ऊपर ज़बर है, सीन मुशद्दद है, सीन के ऊपर ज़बर है, बा और सीन को मिला के पढ़ेंगे। बस समा, आगे मीम और वाव दोनों के ऊपर खड़ा ज़बर है, एक अलफ के बराबर, दोनों को लंबा करेंगे। आगे ता के नीचे ज़ेर है, गैबस समावाति। अब यहाँ पर बाद लोग गलती से पढ़ जाते हैं गैब, अब यहाँ गलत है, आपने पढ़ना है गैबस समावाति, गैबस समावाति। आगे है वल अर्ज़ि, वाव के ऊपर ज़बर है, लाम साकिन है, मिला के पढ़ेंगे। हमजा के ऊपर ज़बर है, रॉ साकिन है, हमजा और रॉ मिला के पढ़ेंगे। आगे ज़ाद के नीचे ज़ेर है, ज़ाद को मोटा पढ़ना है। जैसे वल अर्ज़ि वल अर्ज़ि। आगे एक छोटा सा लाम नज़र आ रहा होगा, ये वक्फ की अलामत है, लेकिन वक्फ ना करें तो बेहतर है, अगला लाइन मिला के पढ़ें। जैसे वल अर्ज़ि व अअलमु, यहाँ पर लफ्ज़ है व अअलमु, वाव के ऊपर ज़बर है, होंठ गोल करेंगे, हमजा के ऊपर ज़बर है, आइन साकिन है, पहला जो हमजा है इसको बारीक पढ़ेंगे और जो दूसरा आइन है उसको मोटा करके पढ़ेंगे, वाज़े करके पढ़ेंगे। जैसे व अअलमु, लाम के ऊपर ज़बर है, मीम के ऊपर पेश है, फिर से सुने व अअलमु व अअलमु मा तुबदूना, मीम ज़बर अलिफ मा, ता के ऊपर पेश है, बा साकिन है, मिला के पढ़ेंगे और जहाँ पर कलकला करेंगे आवाज़ को डबल करेंगे। जैसे तुबदूना, दाल के ऊपर पेश है, वाव साकिन है, होंठ गोल करेंगे। आगे नून के ऊपर ज़बर है, मा तुबदूना। ये है वमा कुंतुम, वाव के ऊपर ज़बर है, मीम ज़बर अलिफ मा, काफ के ऊपर पेश है, नून साकिन है, काफ और नून को मिला के पढ़ेंगे, थोड़ा सा गुन्ना करेंगे क्योंकि आगे हुरूफ अख्फा आ रहा है। ता के ऊपर पेश है, मीम साकिन है, मिला के पढ़ेंगे। जैसे वमा कुंतुम तक्तुमून, ता के ऊपर पेश है, काफ साकिन है, मिला के पढ़ेंगे। तक तुमू, ता के ऊपर पेश है, मीम साकिन है, वाव के ऊपर साकिन है, मीम और वाव मिला के पढ़ेंगे, होंठ गोल करेंगे। आगे लिखा हुआ है नून ज़बर ना, लेकिन जहाँ पर हम वक्फ करेंगे आयत ख़त्म हो रहा है। जैसे तक्तुमून, आयत एक दफ़ा फिर मुकम्मल सुनिए। क़ाल या आदमु अंबिहुम बिअस्माइहिम फलम्मा अंबअहुम बिअस्माइहिम क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु ग़ैबस समावाति वल अर्ज़ि व अअलमु मा तुबदूना व मा कुंतुम तक्तुमून। इसके साथ ही आज का हमारा सबक मुकम्मल हुआ। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दुरुस्त और तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।